जय जगन्नाथ पिलामानंकु स्वागत मोर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज को। आज आमे माने पढ़िबा दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य बहिर युधिष्ठिर जक्ष संवाद विषयटी को। यही युधिष्ठिर जक्ष संवाद विषयटी केउठारु आसीअछि ना महाभारतरु। महाभारतर प्रसंग पांडव माने द्वैतवन में वनवास करुथिबा समय महर्षि अग्निहोत्रंकर अरणी और अग्निकाष्ठ को स्वशृंगे अपहरण कर मृग को अनुधावन करी क्लांत और तुषार्त हो पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर जलर संधान पाई अनुज नकुल को पठाइथिले। बकरूपी जक्ष प्रश्नर उत्तर न देई नकुल सरोवरु जलपान करी अचेत हो पड़िथिले। परे सहदेव अर्जुन भीम मध्य अनुरूप अवस्था भोग कले। सर्वशेष युधिष्ठिर सेठारे पहुँची बकरूपी जक्षर संसार भित्तिक बहु उपादेय प्रश्नर उत्तर देइथिले। कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यासदेवଙ୍କ विरचित महाभारत महाग्रंथर वन पर्वर युधिष्ठिर जक्ष संवादर उक्त विषयटी संगृहीत होइअछि। चलतु आरंभ करिबा। कश्चित् जक्षः महाराजस्य युधिष्ठिरस्य ज्ञानबुद्धि परीक्षार्थं कश्चित् प्रश्नान् पृष्टवान्। कौनसी एक जक्ष महाराज युधिष्ठिरंकर ज्ञानबुद्धि परीक्षा पाई केतेगुड़िए प्रश्न पचारिथिले। युधिष्ठिर तेषां प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि प्रदत्तवान्। युधिष्ठिर सेहि प्रश्नगुड़िकर समुचित उत्तर प्रदान करिथिले। महाभारत ग्रंथे अयं प्रश्नोत्तरमूलक संवाद लक्ष्यते। महाभारत ग्रंथरे यही प्रश्नोत्तरमूलक संवाद मिलता है। जक्ष उवाच। प्रथमे जक्ष कहिले कौन कहिले ना प्रश्न पचारिले युधिष्ठिर को। किंचित् प्रवसतो मित्रं किंस्विन्मित्रं गृहे शतः आतुरस्य च किं मित्रं किंस्विन्मित्रं मरिष्यतः। किंचित् प्रवसतो मित्रं बकरूपी जक्ष तृषार्थ धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्न कले। कौन प्रश्न कले ना एही संसार रे प्रवासी लोकर प्रकृत मित्र किए। किंस्विन्मित्रं गृहे शत गृहस्थ जनर प्रकृत मित्र किए। आतुरस्य च किं मित्रं रोगपीड़ित जनर प्रकृत मित्र किए। किंस्विन्मित्रं मरिष्यतः मरणापन्न जनर प्रकृत मित्र किए। तापरे युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर कहिले जक्षंक प्रश्नर उत्तर रखिबाकु जाई युधिष्ठिर उत्तर देले। कौन उत्तर देले ना विद्या प्रवसत मित्रम। विद्या हेउछि प्रवासी लोकर मित्र जो माने बाहर रहउछंती घर छाड़ी जो माने बाहर रहउछंती तांकर मित्र हेउछि कोन ना विद्या। भार्या मित्रम गृहे सत गृहस्थ जनर प्रकृत मित्र हेउछि तार पत्नी। आतुरस्य भीषं मित्रम रोगपीड़ित जनर प्रकृत मित्र हेउछंती वैद्य। दानं मित्रं मरिष्यतः मरणापन्न व्यक्तिर प्रकृत मित्र हेउछि दान करिबा। जक्ष उवाच। मृतः कथं स्यात् पुरुषः कथं राष्ट्रं मृतं भवेत् श्राद्धं मृतं कथं वा स्यात् कथं यज्ञो मृत भवेत्। तापर जक्ष पचारिले। कौन पचारिले ना किभली पुरुष मला भली जीवन यापन करे। मृतः कथं स्यात् पुरुष किभली पुरुष मला भली जीवन यापन करे। कथं राष्ट्रं मृतं भवेत् किपरि राष्ट्र मला भली पड़ी थाए। श्राद्धं मृतं कथं वा स्यात् किपरि श्राद्ध निरर्थक अटे। कि कथं यज्ञ मृत भवेत् किपरि यज्ञ मृत अटे। युधिष्ठिर उत्तर रे कहिले मृतो दरिद्रः पुरुष मृतं राष्ट्रमराजकम् मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम मृत यज्ञस्तु दक्षिणः। उत्तर रे युधिष्ठिर कहिले धनहीन पुरुष समाज रे मला भली जीवन यापन करे। जेउ राष्ट्र रे अराजकता बा राजा न थांती मृतं राष्ट्रमराजकम माने जेउ राष्ट्र रे अराजकता बा राजा न थांती से राष्ट्रर प्रगति हुए नहीं। मृतम श्रोत्रियं श्राद्धम याज्ञिक कर्मकांड जानी नथिबा ब्राह्मण द्वारा करा जायथिबा श्राद्ध निरर्थक अटे। मृत यज्ञस्तो दक्षिण दक्षिणाविहीन यज्ञ निरर्थक अटे। जक्ष पुणी थरे पचारिले तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च प्रकृतितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्री परिकीर्तिता। तपर लक्षण कौन तपस्यार लक्षण कौन
को दमश्च प्रकृतितः काहाकू संयम कुहाଯାଏ ବା ଦମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। क्षमा च का परा प्रोक्ता क्षमा କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। का च ह्री परिकीर्तिता लज्जार लक्षण କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ତପଃ ସ୍ୱଧର୍ମବର୍ତ୍ତିତ୍ୱଂ ମନସୋ ଦମନଂ ଦମଃ କ୍ଷମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତମ୍ ହ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତପଃ ସ୍ୱଧର୍ମବର୍ତ୍ତିତ୍ୱଂ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଦୃଢ଼ତା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ତପସ୍ୟା। ମନୋସ୍ୱ ଦମନଂ ଦମଃ ତପସ୍ୟା ମନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହିଁ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ଦମନ କରି ରଖିବା ବା ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତମ୍ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିଯିବାକୁ ହିଁ କ୍ଷମା କୁହାଯାଏ। ହ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଅଟେ। ଯକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ କିଂ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ରାଜନ୍ କହ ସମଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିତଃ ଦୟା ଚ କା ପରା ପ୍ରୋକ୍ତା କିଂ ଚାର୍ଜବ ମୁଦାହୃତମ୍। ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କିଂ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ରାଜନ୍ ହେ ରାଜା ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କହ ସମଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିତ ସମ କ'ଣ ଅଟେ। ଦୟା ଚ କା ପରା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିଂ ଚାର୍ଜବ ମୁଦାହୃତମ୍ ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧଃ ସମଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ଦୟା ସର୍ବସୁଖୈଷିତୋ ମାର୍ଜବଂ ସମଚିତ୍ତତା। ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଃ କୌଣସି ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ସମଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଶାନ୍ତି। ଦୟା ସର୍ବସୁଖୈଷିତୋ ମାର୍ଜବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହିଁ ଦୟା। ଆର୍ଜବଂ ସମଚିତ୍ତତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ହିଁ ସରଳତା ଅଟେ। ପୁଣି ଥରେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଜୟ ପୁଂସାଃ କଶ୍ଚ ବ୍ୟାଧିରନନ୍ତକଃ କୀଦୃଶଶ୍ଚ ସ୍ମୃତଃ ସାଧୁର ସାଧୁ କୀଦୃଶଃ ସ୍ମୃତଃ। ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମାନବ କହ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଜୟ ପୁଂସା ମାନବ କେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କଶ୍ଚ ବ୍ୟାଧିରନନ୍ତକଃ କେଉଁ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। କୀଦୃଶଶ୍ଚ ସ୍ମୃତଃ ସାଧୁର ସାଧୁ କୀଦୃଶଃ ସ୍ମୃତଃ କାହାକୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିଏ ଅସାଧୁ ଅଟେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କ୍ରୋଧଃ ସୁଦୁର୍ଜୟଃ ଶତ୍ରୁ ଲୋଭଃ ବ୍ୟାଧିରନନ୍ତକଃ ସର୍ବଭୂତ ହିତଃ ସାଧୁର ସାଧୁ ନିର୍ଦୟଃ ସ୍ମୃତଃ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ। ଲୋଭ ବ୍ୟାଧିରନନ୍ତକ ଲୋଭ ହେଉଛି ମଣିଷର ଶେଷହୀନ ବ୍ୟାଧି। ସର୍ବଭୂତ ହିତ ସାଧୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସାଧୁ। ନିର୍ଦୟ ଅସାଧୁ ସ୍ମୃତଃ ନିର୍ଦୟୀ ପୁରୁଷ ଅସାଧୁ ଅଟେ। ଯକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ କହ ପଣ୍ଡିତଃ ପୁମାନ୍ ଜ୍ଞେୟ ନାସ୍ତିକଃ କହ ପ୍ରକୃତିତଃ କୋ ମୂର୍ଖଃ କଶ୍ଚ କାମଃ ସ୍ୟାତ୍ କୋ ମତ୍ସରଃ ଇତି ସ୍ମୃତଃ। ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କହ ପଣ୍ଡିତଃ ପୁମାନ୍ ଜ୍ଞେୟ କାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ନାସ୍ତିକଃ କହ ପ୍ରକୃତିତ କିଏ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। କୋହ ମୂର୍ଖଃ କଶ୍ଚ କାମଃ ସ୍ୟାତ୍ କାହାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। କାମନାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କୋ ମତ୍ସରଃ ଇତି ସ୍ମୃତ ହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ପଣ୍ଡିତୋ ଜ୍ଞେୟୋ ନାସ୍ତିକୋ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ କାମଃ ସଂସାର ହେତୁଶ୍ଚ ହୃତ୍ତାପୋ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ପଣ୍ଡିତୋ ଜ୍ଞେୟୋ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ନାସ୍ତିକୋ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କାମଃ ସଂସାର ହେତୁଶ୍ଚ ସାଂସାରିକ ମାୟାମୋହକୁ ହିଁ କାମନା କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ତାପ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବକୁ ହିଁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ। ଯକ୍ଷ ଉବାଚ ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କୋ ମଦତେ କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ କହ ପନ୍ଥାଃ
का च वार्तिका बद मे चतुरः प्रश्नान् मृताः जीवन्तु बान्धवाः। ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ? ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ? କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? କହ ପନ୍ଥା ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ମାର୍ଗ ଅଛି? ଠିକ୍ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ବଦ ମେ କା ଚ ବାର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ବଦ ମେ ଚତୁରଃ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ମୃତା ଜୀବନ୍ତୁ ବାନ୍ଧବା। ମୋତେ ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମର 4ଟି ଭାଇ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ପଞ୍ଚମହ୍ୟନି ଷଷ୍ଠେ ବା ସାକଂ ପଚତି ଯୋ ଗୃହେ ଅନୃଣୀ ଚାପ୍ରବାସୀ ଚ ସ ବାରିଚର ମୋଦତେ ଅହନ୍ୟହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତିହ ଜମାଳୟମ୍ ଶେଷା ଜୀବିତୁ ମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତଃ ପରମ୍ ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠଃ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ ନୈକ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚମେହନି ଷଷ୍ଠେ ବା ସାକଂ ପଚତି ଯୋ ଗୃହେ ଅନୃଣୀ ଚାପ୍ରବାସୀ